गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। ठीक हो सारे? खाना वगैरह खा के आए हो घरों? कुछ उदास उदास लग रहे हो। खुश रहा करो क्लास दे विच। गुड मॉर्निंग जोर दी बोलना है। गुड मॉर्निंग सर। फिर तैयार हो अज दे लैक्चर दे लई? शुरू करिए अपनी पढ़ाई असी। जी सर, बिल्कुल तैयार हाँ असी। पर अमन, तू मैनू एक गल दस, अजकल तू ढंग नाल पढ़दा क्यों नहीं? जे मैं कुछ ब्लैक बोर्ड ते लिखदा है तां तू अपनी कॉपी दे उत्ते ठीक तरह नहीं लिखदा, सगों इधर उधर ही देखदा रहना है। कदी चिंपू दी कापी, कदी मैनू दी कापी। की प्रॉब्लम है तैनू? मैनू कई बारी ते इंज लगदा जिद्दां तू अपनी कापी दे विच काम भी मसां ही पूरा कीता हुंदा है। जे कोई बेटा प्रॉब्लम है तो मैनू दस, मैं कोशिश करांगा कि उस मुसीबत नू जां मुश्किल नू हल कर सकां। हाँ जी सर, मैनू ना अजकल ब्लैक बोर्ड साफ नहीं दिखाई देंदा। कई बार मैनू इदां लगदा जिवें मैनू कोई बीमारी हो गई है। मैं फिर कदी चिंपू दी कापी देखदा है, क्योंकि मैनू ब्लैक बोर्ड तो तां कुछ लभदा नहीं। ते जिन्नी देर तक मैं ब्लैक बोर्ड तो देखदा है जां चिंपू दी कापी देखदा है, तुसी मिटा दिंदे हो ते मेरा काम अधूरा रह जांदा है। फिर मैं मसां ही अपना काम पूरा करदा है। मैनू तो लगदा है कि मैनू कोई बीमारी हो गई है अखां दी। अमन, तू मैनू पहला क्यों नहीं दस्या बेटा? बेटा तैनू कोई बीमारी नहीं है। ये दोष ਹਨ, दृष्टि दोष, ਅੱਖਾਂ ਦੇ दोष, जिस दे विच तैनू ब्लैक बोर्ड धुंधला नज़र आ रहा होना है। ते इस नू कदी भी बेटा बीमारी नहीं समझना। तू मैनू पहला दसदा तां मैं तेरे पिता जी नाल जरूर गल करदा। चलो कोई गल नहीं। ਅੱਖ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ। ਜੇ ਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। मिन्नी तू बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये अख दे दोष ਹਨ, ये बीमारी नहीं है कोई भी। तो चलो असीं अज ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ बारे ही सीखण दी कोशिश करते हाँ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ प्यारे विद्यार्थियों मैनू याद आया कि साडी 10वीं दी जमात दे विज्ञान विषय का अध्याय 11 भी तो यही है। अपनी पाठ पुस्तक नू खोल के वेखो हाँ जरा तुसी। अटे पाठ का नाम है मनुखी अख अते रंग बिरंगा संसार। चलो अज दोषां दे नाल नाल इस पाठ की दोहराई भी हो जाएगी। पर प्यारे विद्यार्थियों, असी पहला क्यों ना ये वेखिए कि जो असी पिछलियां जमातां दे विच सिक्ख्या है वो सानू याद भी है कि नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, असी पिछलियां जमातां दे विच सिक्ख्या सी कि प्रकाश सरल रेखा दे विच चलदा है। याद है ना तुहानू? शाबाश। फिर प्यारे विद्यार्थियों, असी लैंसां दे बारे भी सिक्ख्या कि ये किन्नियां किस्मां दे हुंदे हन अते की काम करदे हन। असी प्यारे विद्यार्थियों मनुखी अख दे बारे भी तो सीखिया कि मनुखी अख की काम करती है, ये किस तरह देखती है, इसके मुख हिस्से किहड़े किहड़े हुंदे हन, भाव भाग किहड़े हुंदे हन। असी इसे ही ज्ञान नू लैके अज मनुखी अख दे दोषां दी एक बार फिर तो दोहराई करनी है। पर प्यारे विद्यार्थियों, मैनू तुहानू एक सलाह है मेरी कि अज तो बाद तुसी एक चेतना भी पैदा करनी है लोकां दे विच कि अखां दे विच अगर कोई बीमारी लगदी है तो जरूरी नहीं कि वो बीमारी ही है, वो दोष भी हो सकते हैं और इन्हां नू दूर किया जा सकता है। तो चलो आओ असी शुरू करते हाँ
ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖ ਅਤੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗਾ ਸੰਸਾਰ। ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਲੈਂਸ ਦਾ ਹੈ? ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਆਇਆ ਕੁਛ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈ ਕੇ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਾਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਵਰਤਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਪਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅਪਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੋ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਚਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਲਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਅਪਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ? ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਰੇਡਾ ਬਿੰਦੂ, ਅਤੇ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਕਟੀ ਬਿੰਦੂ। ਦੁਰੇਡਾ ਬਿੰਦੂ ਉਹ ਅਧਿਕਤਮ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਈ ਹੋਈ ਵਸਤੂ, ਐਸਾ ਬਿੰਦੂ, ਅਧਿਕਤਮ ਦੂਰੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਖ, ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਨੰਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨੀਅਰ ਬਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਨਿਕਟ ਬਿੰਦੂ ਕਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰਿਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਟੀ ਬਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਧਾਰਨ ਅੱਖ ਲਈ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇਹ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਵਸਥ ਅੱਖ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਰਨੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੈਟੀਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਟੀਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਖ ਦਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਖ ਦਾ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਅੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵਸਥ ਅੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਵਸਥ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਧੁੰਦਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਖ 'ਚ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਣੇ, ਬਣਦਾ ਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਮਤਲਬ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਰੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਏ ਜਾਂ ਰੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਣੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਰੈਟੀਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅੱਖ ਦਾ ਪਰਦਾ। ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਿੱਥੇ ਬਣੂਗਾ? ਅੱਖ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਧੁੰਦਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ? ਸਰ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਰੇਡੇ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਨਿਕਟ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਅੱਖ ਦੇ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਧੁੰਦਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਠ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਵਰਤਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਮ ਅਪਵਰਤਨ ਦੋਸ਼ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਣੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਧੁੰਦਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਨਿਕਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼। ਦੂਸਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਦੋਸ਼। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਇਓਪੀਆ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਈਪਰਮੈਟਰੋਪੀਆ, ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸਬਾਇਓਪੀਆ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਜੋ ਚਿੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ
ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਸਥ ਅੱਖ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਵਸਥ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ? ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵ ਅੱਖ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਰੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਰੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਇਓਪੀਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੁਰੇਡੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਕਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਦੁਰੇਡਾ ਬਿੰਦੂ ਅਨੰਤ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਰੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਦੂਰੀ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਘਟ ਗਈ। ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖ ਦਾ ਗੋਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਉਨੀ ਹੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅੱਖ ਦਾ ਗੋਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਖ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਰੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦੋ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਦੂਰੀ ਘਟ ਗਈ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਅੱਖ ਦਾ ਗੋਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਕਟ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਰ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਨਿਕਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਮਾਇਓਪੀਆ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਕਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਰੈਟੀਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਕਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਚਸ਼ਮੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰਮੈਟਰੋਪੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਪਈ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਈ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਟ ਬਿੰਦੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 26 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 27 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਰੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਗੋਂ ਰੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਖ ਦਾ ਗੋਲਾ ਸੁੰਗੜ ਜਾਵੇ। ਅੱਖ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਰੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਣੇਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਦੂਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਦੂਰੀ ਘਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਚਿਤ ਫੋਕਲ ਦੂਰੀ ਦਾ ਲੈਂਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਖ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਰਾ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸਬਾਇਓਪੀਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟ ਬਿੰਦੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈਫੋਕਲ ਲੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਂਸ ਜਾਂ ਚਸ਼ਮੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਈਫੋਕਲ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੋਕਸੀ ਲੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸਬਾਇਓਪੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਖ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਅਮਨ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਚਸ਼ਮੇ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਨੂੰ
बिल्कुल साफ देख सका। शाबाश अमन, तू बहुत समझदार बच्चा है। तू अपने पिताजी ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚਸ਼ਮਾ ਪਹਿਨੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੱਲਾ ਮਾਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਚਿੰਪੂ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚਸ਼ਮਾ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਰਾ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰ ਉੱਤਰ ਲੈਂਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਪੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨੋਟਬੁੱਕ, ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਲਓ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਦੂਰ ਜਾਂ ਦੁਰੇਡਾ ਬਿੰਦੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਿਕਟ ਬਿੰਦੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਰਾ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਿਕਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਸੋ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਫੰਗਤੌਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ।